ਬਲਦਿਆਤੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਜ਼ਮਤ ਜੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯਾਨੀ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੈ ਉਹ ਬਲਦਿਆਤੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹ ਰਹੀ, ਕਿਉਂ ਟਾਈਮ ਮੰਗ ਰਹੀ? ਵਜ੍ਹਾ नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं। बल्कि मैं तुहानूं याद कराना चाहनी हाँ कि पंजाब विच जदों भी बलदियाती इलैक्शन होने हमेशा मुस्लिम लीग नून ने कराए और हुण भी असीं ते बिल्कुल तैयार हाँ। एक तो 5 साल तो लॉ नहीं जिहड़ी पिछली हुकूमत सी उसने 1 साल मौजूद से हाले बलदियाती इदारियां दा उन्होंने एक ही पेन ऑफ स्ट्रोक नाल बलदियाती इदारे खत्म कर दिते। और उस तो बाद अपने दौर च इलैक्शन ही नहीं कराए। बलदियाती ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਮੰਗਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦੌਰ 'ਚ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰਾਏ ਹੋਏ। ਔਰ ਬਿੱਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕਾਇਮਾ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਲਿਆ ਪਹਿਲੇ। ਔਰ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਬਗੈਰ ਕੰਸਲਟੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਦੇਖੇ ਜੀ ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਪੁੱਛਿਆ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੰਸਲਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਕਾਇਮਾ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਲਿਆ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਕਾਨੂੰਨ ਤਿਆਰ ਹੈ ਔਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਡੇਟ ਦੇਣੀ, ਜਦੋਂ ਦੇਣਗੇ ਅਸੀਂ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਮਤਲਬ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਦੇਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਡੇਟ ਦੇਣੀ ਹੈ ਯਕੀਨਨ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਡੇਟ ਦੇਣਗੇ, ਹੁਣ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਡੇਟ ਦੇਣਾ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਹੁਕਮ ਕਰਨਗੇ ਅਸੀਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਰਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਅਸੀਂ ਤਿਆਰ ਹਾਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬਾ ਦੇ 90 इनिशिएटिव हों और हुण तक जिन्ने भी इसने ज़िमनी इंतखाबात होए ने उन तमाम इंतखाबात PMLN ने स्वीप किया है। सो असी बड़े कॉन्फिडेंट हाँ इंशाल्लाह असी इलैक्शन लड़ांगे और जितांगे भी बहुत भारी अक्सरियत नाल जितांगे। बिल्कुल ठीक है जी, अल्लाह करे। अच्छा, सूबे के बारे में गलबात करिए कि सूबे मजीद सूबे बनने चाहिए। ठीक है, इस सूबे के बारे में मतलब तुहाडा की पॉइंट ऑफ व्यू है? वैसे सवाल है भी कि सूबे वो मंग रहे हैं जिन्हां दे अपने सूबे हालात बहुत खराब ने, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਬਾਕੀ ਦੇ ਲੋਕ ਆ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਔਰ ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਾਸ਼ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਜੈਸੀ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੁੰਦੀ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬਾਕੀ ਸੂਬੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਾਸ਼ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਐਸਾ ਸੁਥਰਾ ਪੰਜਾਬ ਵਰਗਾ ਸਿਸਟਮ ਹੁੰਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਹੈਰਾਨ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਯੂਰਪ ਆ ਗਏ ਹਾਂ ਕਿ ਲਾਹੌਰ ਆ ਗਏ। ਸੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕ ਜੋ ਡਿਲੀਵਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਹੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਅਗਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਏ ਸੂਬੇ ਜਿਹੜਾ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਹੈ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਆਪਣੇ ਸੂਬੇ ਚੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲੈਣ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਸੂਬੇ ਬਣਾਉਣਾ ਨਾ ਹਰ ਦਫਾ ਇੱਕ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਰੈਟਰਿਕ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਔਰ ਇੱਕ ਨੈਰੇਟਿਵ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇਸ ਉਹਦੇ ਨਾਲ, ਬਲਕਿ ਰਿਲੀਜਨ ਪਿਟ ਗਿਆ ਕਾਰਡ। ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇਹ ਕਾਰਡ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ? ਮੇਰੀ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬੜੀ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਇਸ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ कि यह साउथ पंजाब है, यह शिमाली पंजाब है, सेंटर पंजाब है। मेरे कोल फैक्ट्स एंड फिगर्स मौजूद ने। चीफ मिनिस्टर के जितने इनिशिएटिव ने वो अपनी छत अपना घर हो, सुथरा पंजाब हो, ग्रीन बसां होन, हैल्थ की फैसिलिटीज़ होन, मतलब तमाम चीज़ां जिहड़ियां ने ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਿਰਫ ਸੈਂਟਰਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਪਹਿਲੇ ਇਹ ਵੀ ਬੜਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜੀ ਸਾਰੀ ਤਰੱਕੀ ਲਾਹੌਰ 'ਚ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਜਿਤਨੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਦੌਰ 'ਚ ਹੋਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਤੇ ਲਾਹੌਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਟੇਟ ਆਫ ਦਾ ਆਰਟ ਖੂਬਸੂਰਤ ਗਲੀਆਂ, ਸੀਵਰੇਜ। शदरज बाय द वे मेरा अपना कॉन्स्टिट्यूएंसी है, शदरज आज तक सीवरेज नहीं सी और इस लाहौर डेवलपमेंट प्रोग्राम में उधर सीवरेज डाला है पूरे शदरज और उस तो बाद उहदे उत्ते सड़कां बन रही ने और उहदे च गलियां बन रही ने। इसी तरह हुण पंजाब डेवलपमेंट प्रोग्राम है, उहदे जिहड़े क्रॉनिक एरियाज़ ने, कुछ बाजार ऐसे ने, कुछ जगह ऐसे ने हर शहर दियां जिथे अर्बन फ्लडिंग होंदी है, जिथे पानी इकट्ठा होंदा है। ईवन गुजरात की एग्जाम्पल ले लो, गुजरात के बड़े बड़े मामे इत्थे आए और चले गए लेकिन गुजरात का सीवरेज नहीं पहुंच सके। 30 अरब रुपए नाल इस वक्त गुजरात का सीवरेज पै रहा है और इंशाअल्लाह ताला अगले मॉनसून तो पहले पूरे पंजाब विच पंजाब डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत जिहड़ी तमाम इंफ्रास्ट्रक्चर है जिहदे अर्बन फ्लडिंग का खदशा हुंदा सी वो नहीं होएगा इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह तो डर के कह रही हूँ। दूजी गल है कि सिर्फ शहर नहीं, असीं ते मिसाली गाँव भी बनाने जा रहे हैं। 1500 मिसाली गाँव बन रहे हैं इस साल पंजाब विच, जिहदे काम शुरू हो गया, जिहदे कब्रिस्तान होएगा, जिहदे एक BHU होएगा, जिहदे बच्चों वास्ते स्कूल होएगा, जिहदे सीवरेज होएगा, जिहदे अच्छी सड़कां होणगियां, जिहदे अच्छी गलियां बणियां होणगियां। तो एक मिसाली गाँव जिहड़ा फ्लड्स ना आंदे ते इस तादाद नूं ज़्यादा होना सी, लेकिन फ्लड्स की वजह से इनू अंदर 1500 के करीब जो रखा गया और इंशाअल्लाह ताला तुसी मैं तुहानूं विजिट जरूर ऑफर करांगी कि वो मिसाली गाँव जाके देखो और दसो कि क्या कौन सी ऐसी सहूलत है जी उस पिंड मौजूद नहीं है। चीफ मिनिस्टर के कोल दिन का आगाज़ पता है उन्होंने कोल एक डैशबोर्ड है, उन्होंने मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स की अपडेट उहदे ते आ रही होंदी है
ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਉਹ ਦਿਨ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਕਮੋਡਿਟੀਜ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਾਈਸਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਅੱਛਾ ਔਰ ਵੀਕਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦੀ ਅਪਡੇਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਕੋਲੋਂ ਮਿਲ ਰਹਿਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਹੈ ਉਹ ਡਿਸਟਰਬ ਨਾ ਹੋ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਔਰ ਬਾਏ ਦ ਵੇ ਹੁਣ ਤੇ ਫਿਗਰਸ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਮਹਿੰਗਾਈ 'ਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਕੰਸੀਡਰੇਬਲ ਹੱਦ ਤੱਕ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜੋ ਆਟੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਟੇ ਦੀ ਪ੍ਰੋਕਿਉਰਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਉਦੋਂ ਨਿਕਲਣ ਦਾ ਇੱਕ ਇਤਨਾ ਬੜਾ ਫਾਇਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਰਕੀਟ ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਕਿ ਆਟੇ ਦੀ ਕੀਮਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਟੇਬਲ ਰਹੀ ਸੋ ਇੱਕ ਪੂਰਾ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਹੈ ਜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹਦਾ ਨਾਂ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰਾਈਸ ਕੰਟਰੋਲ ਹੈ ਪ੍ਰਾਈਸ ਕੰਟਰੋਲ ਇੱਕ ਪੂਰਾ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਕੰਮ ਹੀ 24 ਘੰਟੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਕੀਟਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮੋਨੀਟਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਨੂੰ ਜੋ ਹੈ ਇਨਸ਼ੋਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਕੀਮਤਾਂ 'ਚ ਇਜ਼ਾਫਾ ਨਾ ਹੋਏ ਔਰ ਹੁਣ ਤੇ ਇਤਨੀ ਬੜੀ ਤਾਦਾਦ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਛਾਪੇ इतनी बड़ी तादाद जो फाइन और ईवन FIRs जो बार बार अगर बाज नहीं आते लोग वो करन तो और बाय द वे तो वो कौम ना जेडे रमजान सब तो ज़्यादा कमाई असी रमजान करनी होंदी है और रमजान किड्डा वड्डा टेंशन होंदी है हुकूमत वास्ते तुहानू अंदाजा ही नहीं अज़मा जेडे रेट्स ने वैसे रेट्स बड़े फ्लक्चुएट करते हैं हर बंदे ने अपना एक रेट बनाया होंदा है ਇਹਦਾ ਚੈੱਕ ਐਂਡ ਬੈਲੈਂਸ ਕਿਦਾਂ ਮੁਮਕਿਨ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਾਈਸ ਕੰਟਰੋਲ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਉਹਦੇ ਬਕਾਇਦਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟਸ ਪਹਿਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ DC ਅਫਸਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਦਫ਼ਤਰ ਦਾ ਉਹ ਕੋ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਲੱਗਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ PN ਨੂੰ ਨਾਇਬ ਕਾਸਦ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਜਾਂ ਮਤਲਬ ਸਾਈਨ ਕਰਿਆ ਬਸ ਕਰ ਹੁਣ ਸਪੈਸੀਫਿਕਲੀ ਡੈਡੀਕੇਟਿਡ ਪੈਰਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਆਫਿਸਰਸ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਨਈ ਇੱਕ ਪੈਰਾ ਫੋਰਸ ਖੜੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰਾਈਸ ਕੰਟਰੋਲ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਇਨਸ਼ੋਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਹੁਣ तमाम ਮੰਡੀਆਂ ਡਿਜੀਟਲਾਈਜ਼ ਨੇ एक बकायदा प्राइस कंट्रोल ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੀ ਪਿਛਲੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੀ ਹੁੰਦੀ ਉਹ ਸਲਮਾ ਬੱਟ ਸਾਹਿਬਾ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਾਈਸ ਕੰਟਰੋਲ ਨੂੰ ਦੇਖਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਸੀਂ ਦਿਖਾਇਆ ਸੀ ਮੰਡੀਆਂ ਡਿਜੀਟਲਾਈਜ਼ ਨੇ ਬਕਾਇਦਾ ਡਿਜੀਟਲ ਸਕਰੀਨਸ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀਮਤਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਉਹ ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੀਮਤ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਮੰਡੀ 'ਚ ਇਨਸ਼ੋਰ ਹੋਏ ਔਰ ਬਾਕੀ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਨੇ ਇਹ ਜਾ ਕੇ ਇਨਸ਼ੋਰ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਫਾਈਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ FIR ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਦੀ ਸੀਲ ਵੀ ਕਰਨੀ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਦੁਕਾਨ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਸੋ ਬਹੁਤ ਇੱਕ ਸਟ੍ਰਿਕਟ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਹੈ ਪ੍ਰਾਈਸ ਕੰਟਰੋਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਕਹੋ ਕਿ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਕਰਨਾ ਤੇ ਫਿਰ ਸ਼ਾਇਦ ਪਹਿਲੀ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਵੇ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਕੰਸਰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪ੍ਰਾਈਸ ਕੰਟਰੋਲ ਕਿ ਇੱਕ ਉਹ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਪੇਅਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਇੱਕ ਆਮ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਵੈਸੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਿਲਣੀਆਂ ਚਾਹੀਏ ਵੈਸੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਦੇਖੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਨਾ ਅਗਰ ਸਾਡੀ ਦਿਹਾੜੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ 1000 ਜਾਂ 1500 ਰੁਪਈਆ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹਦੀ ਇੱਕ ਬੀਵੀ ਹੈ 2-3 ਬੱਚੇ ਹੈਗੇ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਆਟਾ ਚੀਨੀ ਪੱਤੀ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਾਜੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਹੈਗਾ 1000 ਰੁਪਈਆ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਟੁੱਟਦਾ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਹੈ ਬਾਹਰ ਹੁਣ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਜਾਂਦਾ ਇਹਦਾ ਵੀ ਪਤਾ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਕਿੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉਹ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਬਲਦਿਆਤੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਲੇਕਿਨ ਇੱਥੇ ਲੈਣੇ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬ੍ਰੇਕ वेलकम बैक नाज़रीन और ब्रेक तो पहले जिन्हें भी अवामी सवाल सी वो असी पूछे फिर भी जो थोड़ा दिल राजी ना होया होवे तो तुसी कमेंटा च दस सकते हो या अपना पैगाम जो पहुँचा सकते हो तो असी फिर अगली नशिस्त रख के तो वो भी सवाल कर लेंगे क्योंकि आज़मा जी जवाब देने वास्ते बैठे हुए हैं